اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خیر الحافیت سے رکھے، اور تمام مسلمان جتنے بھی ہیں مشرق والمغرب، شمال والجنوب، سب کو کثرت سے کہتا ہوں کہ نماز قائم کریں، نماز پڑھے کریں، اور اللہ کے آگے جھک کر سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، بیماروں کو۔ اور جناب ٹھیک ہیں، آج کا پروگرام میرا یہ ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ہے کشتہ طلا یعنی سونے کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو کشتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی مشکل ترین کشتے ہیں۔ پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کشتہ جات اور زہریلی چیزیں اور نشہ آور چیزیں بالکل نہیں میں نسخے میں بتاؤں گا، وہ نسخہ میں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ ہاں سادے نسخے ہیں، کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ، تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے، تو وہ میں بتا سکتا ہوں۔ تو آپ جب چاہیں میرے سے جو بھی پوچھنا ہو، میرا چینل حاضر ہے، اور میرا چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل بھی کلک کریں، اور میرا فون نمبر یہ ہے جس پہ میری واٹس ایپ بنی ہوئی ہے، 03063111451۔ اسی پہ میری واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پہ میسج کریں، اسی وقت جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نے جو بھی پوچھنا ہو میرے سے پوچھیں، سمجھ میں آئے گی تو بتا دوں گا، سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ آج تو میں نے جو بنایا ہے پروگرام، وہ یہ دیکھ لیں کہ چیزوں کی پہچان کریں، لیکن بنانی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو میں اجازت نہیں دوں گا، سمل فار یعنی سینکھیا، شنگرف، رومی، یہ نہیں بنانے، نہ کچلا، کوئی چیز نہیں بنانی آپ نے۔ حکیم لوگ بنائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عام آدمی کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ چیزیں کو ہاتھ بھی لگائے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اور بہت کچھ ہے اس میں سے آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، جیسے کہ کشتہ سمل فار سینکھیے کا، یہ میں نے سیمپل رکھا ہے، یہ میں نے ایک ہی آنچ میں مارا ہے، اور دو اپلوں کی 2 کلو کے اپلے 4 کلو آگ کے اندر اس کو میں نے کشتہ کیا ہے، یہ حساب لگا لیں۔ اور یہ جو ہے یہ کانی ہے، یہ آرٹیفیشل نہیں ہے، اور یہ جو ہے کشتہ شنگرف، یہ میں سیمپل کے طور پہ رکھا ہے، اس کو بھی اجازت نہیں دوں گا، بہت پاورفل کشتہ ہے یہ، لیکن نہیں۔ یہ ہے شنگرف، یہ بھی 1 نمبر شنگرف ہے، 2 نمبر نہیں ہے، یعنی گندک اور پارا رنگا ہوا نہیں ہے یہ۔ اور یہ زعفران ہے، یہ ہے کشمیری، اور یہ ہے ایرانی، یہ دونوں کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ پہچان کر لیں۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ کشمیری ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ ہے ایرانی۔ ایرانی اور کشمیری میں کیا فرق ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ کشمیری زعفران جہاں آپ نے 5 گرام ڈالنا ہے، ایرانی یہ 1 گرام بھی ڈالیں گے تو اس کے برابر کام کرے گا یہ۔ اور اس کی خصوصیت جو ہے یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا اصل جو ہے وہ ایک جو ہے نا پکڑ لیں پیس، اپنی زبان پہ رکھیں، گھبرائیں نہیں، زبان یہ اوپر پھلا دے گا آپ کی، اور اس کے 1 چٹکی رکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، آئی سمجھ؟ یہ ہے چیزیں اصلی۔ اور اس کے بعد سلاجید بتاتا ہوں۔ یہ سلاجید چلاس کی، گلگت کی 1 نمبر چیز ہے، یہ جو ہے یہ دیکھیں، یہ میں یوز کرتا ہوں نسخوں میں، اور 1 نمبر اس کا 2 گڈ رزلٹ ہے اس کا،
بے جھجک ہو کے حکیم لوگوں کو بولتا ہوں یوز کریں۔ اور یہ جو سلاجیت ہے یہ بھی دیکھ لیں، یہ گولڈن کلر کی سلاجیت ہے، یہ دمشق کی یا سوریا کی ایک نمبر جس کو بولتے ہیں سلاجیت، ہے سمجھ؟ یہ بھی میں نسخوں میں یوز کرتا ہوں، بیچتا نہیں ہوں، نہیں حاصل ہوتی ہیں ایسے۔ اور یہ جو ہے یہ میں پاکستان کے جو لوگ انصاری لوگ بیچتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصلی ہے، یہ تو بیکار ہے، یہ تو میں اس کو زیرو قرار دیا، یہ لے صرف آپ کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میری جڑی بوٹیاں پہچان کرانے کے لیے رکھی ہیں آپ کے لیے، یہ ہے عود ہندی، یہ بخور نہیں ہے، یہ کھانے والا ہے، دوائیوں میں ڈالا جاتا ہے، خالص ہے، 2 نمبر نہیں ہے، 2 نمبر عام مل جائے گا، یہ 1 نمبر کم ملے گا۔ اور یہ جو ہے یہ گوند ہے کتھی بوٹی کا، یہ اس کا گوند ہے، یہ بھی بہت مشکل حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں پمبا دانہ، یہ ہے سفید مسلی، یہ ہے جلوتری، یہ ہے اکرکرا ایرانی، یہ ہے اسگند نگوری، یہ ہے جیفل، یہ ہے قریب کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ ہے سالم مصری، اور یہ ہے جمال گوٹا، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا آپ نے۔ یہ ہے تال مہانہ، اس کو بھی قریب کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ ہے تال مہانہ، یہ 100 گرام لیں گے تو 40 گرام جو ہے نا اس کے اندر صفائی صاف یعنی نظافہ جو ہے نا اس کا، یہ پورا 40-45 گرام آپ کو ملے گا، 55 گرام جو ہے نا وہ نکل جائے گا کچرا اس کے اندر۔ اور یہ جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ شکاکل ہے، یہ پہچان کر لیں۔ اور یہ جو ہے یہ حب سودا یعنی کلونجی 1 نمبر ہے، یہ الائچی ہے، اچھی الائچی ہے، یہ کچلا ہے، یہ بھی میں بولتا ہوں اس کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ زراعی کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، جتنے یعنی دیکھ کے کتابیں یا چینل کو پکڑ کے یہ چلتے ہیں نا ان کو تو میں اجازت ہی نہیں دوں گا کہ یہ چیزیں لے کر بنائیں، یہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اور یہ جو ہے نسخہ میرے بزرگوں کا کشتہ تانبا، جتنی تعریف کر لوں اتنی کم ہے۔ کئی سنیاسی کئی حکیم آئے، میں یہ بجا دے رہا ہوں، میں اتنے بجا دے رہا ہوں، اتنی آگے دے رہا ہوں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ لاہور کے اندر میں نے اس کو کشتہ کیا، 4 ڈھاؤ مارے ہیں میں نے، 4 ڈھاؤ ہوتے ہیں پیسے، اور 3 بوٹیوں کے اندر حق سفید ستیاناسی اور گچھی بوٹی، آئی سمجھ؟ یہ دیکھ لیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو 70 سال عمر ہو گئی ہے ان کی، اور 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ جو ہے خواہش کرتے ہیں دوبارہ شادی کی، تو ان کے لیے یہ کشتہ میں بناتا ہوں، دیتا نہیں ہوں، جتنی ضرورت ہوتی ہے میں بنا لیتا ہوں، لیکن ٹائم لگتا ہے۔ اور سب سے خطرناک کشتہ ایک اس کا اور ایک چاندی کا، یہ تو میں کہتا ہوں کسی جاہل کے ہاتھ سے لے کے بالکل نہیں کھانا۔ یہ ریت پہ 1 گلاس پانی کا پھینکو، جیسے وہ ریت کی شکل ہو جاتی ہے اسی طرح یہ شکل بگاڑ دیتا، یہ میں بتا دوں۔ کشتہ وہ جو بوٹی میں ہو جائے، جو بوٹی میں ہو جائے، لاکھ کے کشتے ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی حصے میں بھی جا کے وہ خرابی دکھا دیتے ہیں اپنے آپ۔ تو ہم تو کوئی بھی کشتہ کرنا ہوتا ہے تو چاہے سونے کا کریں، چاہے چاندی کا کریں، چاہے سمل فار کا کریں، چاہے ورقیہ ہڑتال کا کریں۔ ہڑتال ورقیہ کا بھی کشتہ جو ہے کوئی آسان نہیں ہے، وہ بھی میں مارتا ہوں، وہ بھی کہتی ہے کہ نیام تو مجھے کہتے ہیں ہڑتال ورقیہ، میں ہر تال پہ بولتی ہوں مجھے کو بلانے والا ہو، کام کرانے والا ہو۔ اسی لیے کشتہ کوئی بھی کر رہا ہے حکیم لوگوں کے لیے، خاص کر جو
कीमिया घर ना आए। कीमिया घरी के तो मैं इसलिए कि उस काम में मैं लोगों को मना करता हूँ, तबाही है। जो ख़ुदकशी का काम करते हैं, कीमिया घर का करते हैं, ये शोबदाबाजी जो है ना, ये नहीं करनी चाहिए उनका समझना चाहिए कि उनके बच्चों का असर पड़ता है। वही कमाई जो उधर लगा रहे हो, अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाओ, अपने को घर में लगाओ। ये क्या तुम सोना बनाने टुरे हुए, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये तो सारी शोबदाबाजी है। पता नहीं कोई होंगे किसी ज़माने में बनाते होंगे जोगी लोग, लेकिन सुनने में मेरे बुज़ुर्गों की हकीम यानी अब्दुल अज़ीज़ शारपुरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो किसी कॉलम में नहीं लिखा कि ये सोना बनाता हो कोई। ये तो हिंदुओं में हैं, वो बोलते हैं, लिखते हैं, कई किताबों में लिखा भी होगा, अल्लाह जाने, हमें नहीं पता। हम इन चीज़ों को इंटरेस्ट भी नहीं लेते, इसलिए कि जो अपनी मजहब हैं बुकें, ये उनके लिए हम ये करते हैं तैयार। तो इसलिए हर बंदे को मैं ये इजाज़त नहीं देता कि ताकि वो ये गलत काम करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कितनी आंच देनी है, कौन सी आग देनी है, कितने उपले देने हैं। ज़्यादा दे दी, दवा संड हो गई, फिर मुश्किल हो गई, कैसे टेस्ट करना है, कैसे नहीं करना। ये तो सारी तजर्बे की बातें होती हैं ना, ये तो मेरे तो घर की विरासत है। इसलिए तो बाकी जो है दुआ खाना की मजमल साहब जो हैं, क्या बात है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं अक्सर उनकी दुआएं रिकमेंड करता रहता हूँ। यानी मैं कहता हूँ सलाह जीत ना खाओ, हकीम साहब से जाके चेकअप कराओ। एक बंदा है, वो कहता है जी मुझे पेशाब की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। तो मैंने कभी, मेरे पास तो नहीं है इस वक्त कोई चीज़, लेकिन रिकमेंड कर देता हूँ एक चीज़। वो एक मेरे पास मेरी एक मजून है जो मेरे बुज़ुर्ग बनाते थे, उसको मजून का नाम है मजून सुल्तानी। वो मजून और एक मजून हकीम अजमल ख़ान साहब का मजून फ़लासफ़ा, क्या बात है। मैं क्या, दोनों चम्मच मिक्स करके सुबह उठो, नाश्ते से आधा घंटा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाहुम्मा शाफ़ी करके ये सादे पानी से ले करो। अगर ब्लड प्रेशर आई है तो बैद मुश्क से ले करो, इंशाअल्लाह ताला मैं आ गया, खाएं ज़रा, पता चलेगा मुझे। तो उस बंदे ने आगे चौथे दिन बताया कि जी मेरा पेशाब भी कंट्रोल हो गया और मेरे दर्द भी गायब हो गई। मैं कहा 2 नफल पढ़ो, अल्लाह सुब्हाना ने तुझे शफा दी। और हकीम साहब के लिए दुआ भी करें, हकीम अजमल के लिए, ठीक है जी। अरकात जितने भी हैं मैं अक्सर उनके यूज़ करता हूँ, क्योंकि नहीं बनाए जाते मेरे से भी, हालांकि मेरे पास करम कीब भी है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन। तो ये चीज़ें जो है ना मैं लगा रहता हूँ, शौक़ भी बहुत है, फिर घर की विरासत भी है। तो बस खिदमत खलक खल्क़ खलूस, कोई बंदे ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं बोला कि जी हकीम साहब हमें रुसवा हुए हों ना। बाकी ये है कि मेरी एक रिसर्च चल रही है कैंसर के ऊपर, जिसमें मैंने 2 बंदों के ऊपर तजर्बा कर चुका हूँ। आर्मी के हॉस्पिटल में चकवाल के थे, उनका भी किया मैंने, और एक का मैंने मैदे का किया, एक कराची गुलशन में किया। इसलिए कि वो बूटियाँ ही नहीं यहाँ पे दराफ करें क्या। अभी ये पंसारी पे पता नहीं सालों 2 साल 3 साल पड़ी रहती हैं, उसमें क्या असर होगा क्या, फिर उसमें बड़े मसले आ जाते हैं। ताज़ी जड़ी बूटियाँ होती थी, उनसे हम काम लेते थे, काम करते थे। अभी एक मार्क बनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बीमारियों ने उसको घेरा हो। पहले नंबर पे हार्ट का पेशेंट हो, ऊपर से शुगर हो, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता हो, तीनों बीमारियों में वो मुबतला हो, तो उसके लिए मैं एक दुआ बनाता हूँ। लेकिन निकलता कब है, ये गर्मियों के मौसम में जब फालसा चलता है, तो इसके अंदर ये दूध में ये अरक कशीद होता है बहुत ज़बरदस्त। और अक्सर मैं कभी कभार बनाया करता था, तो फिर वो वकील लोगों को पता चलता था, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के लोग, हाई कोर्ट के, ये सारे आते थे, बोलते थे यही हकीम साहब बनाओ, तो बना के दे देते थे। हमने तो फीस बिल्ला देना होता था। तो वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त सड़क है, और वो मेरे बुज़ुर्गों का है।
पूछना चाहे तो बता भी दूंगा, लेकिन निकलेगा गर्मी में वो। उसकी बूटियाँ जो हैं अक्सर पंजाब में मिलती हैं। ये इसके अक्सर जो है नदी के किनारे या गार्डन टाउन लाहौर के सड़क के किनारे वो बूटे लगे हैं, तो उसको बोलते हैं सादा बेर। उसका एक पत्ता होता है वाइट, एक पत्ता होता है ग्रीन। आम के माफिक उसके पत्ते होते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला बताऊंगा मैं इंशाल्लाह वो भी आपको। लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कोई बीमारी हो, यानी मर्दों की बहुत सारी बीमारियाँ, औरतों की बहुत सारी बीमारियाँ, बच्चों की बहुत सारी बीमारियाँ, पूछें, बताएंगे इंशाल्लाह। फ़ोन नंबर मेरा लिख लें 03063111451। इसी पे मेरी व्हाट्सअप बनी हुई, इसी पे ईमो बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी पूछेंगे जवाब दूंगा। और ये जो एक मैंने नहीं बताया आपको, ये बता देता हूँ। ये शकील ब्रदर के कंपनी को उधर लाहौर में है, पापड़ मंडी के अंदर, चौंक मती खिलाया जाता है। ये मैं वर्क आज से 40 साल 42 साल पहले के इनसे लेके यूज़ करते थे। ये इनकी चीज़ें खालिस हैं। ये कोई उनकी एडवर्टाइज़ नहीं मैं कर रहा, ये मैं यूज़ ही उनके करता हूँ वर्क, मजूनों में और जगह में, क्योंकि ये कास्टली होते हैं थोड़े। जितना इसका वज़न होगा उसके वज़न के हिसाब से वो देते हैं। छोटे बड़े सब सोने के ये सब मिलते हैं। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक की दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको शफ़ा अता फ़रमाए। अगर किसी बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह कामिल शफ़ा अता फ़रमाए। और नमाज़ पढ़ें कसरत से, अल्लाह के आगे झुके करें। हमारा काम है झुकना और दुआ करना। अल्लाह को बड़ा पसंद आता है जो उसके घर में मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता है, फिर उसके अंदर सजदे में जाके झुकता है, तो उसको बहुत पसंद आता है। तो नमाज़ पढ़े करें, दुआ कसरत से करें अपने लिए भी, और जो ख़ास कर जो मासूम बच्चे हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं उनके लिए भी। अल्लाह सुब्हान तआला दोनों मशरिक़ दोनों मगरिब में जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह पाक सबको शफ़ा अता फ़रमाए, और आप सब लोगों को खाने काबे की भी ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। और ये जो है इसका एक ज़िक्र करो, ज़िक्र करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करनी आसन मिन अफ़ज़ल है। अल्लाह को बहुत पसंद है। ओके जी, शुक्रिया। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें, बेल पे जाके क्लिक करें। जो भी कोई नुस्खा पूछना हो पूछें मेरे से, कोई ऐसी मसला नहीं है, मायूस नहीं होना। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।